اور ایک چھوٹا سا لیکچر بھی آپ کو ڈلیور کریں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ بھی آئے کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے. جی جناب, وقت کو ضائع کیے بغیر ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اچھا جناب, دیکھیں جی, جو اسسٹنٹ ایس این گیڈ کا سلیبس ہے اس کے اندر ایک تو بہت سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس کا سلیبس جو ہے چینج ہو رہا ہے, اس کا جو ہے وہ پیپر جو ہے 2 ہفتوں بعد ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا غلط ہیں. جو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر لکھا گیا ہے نا, ایڈورٹائزمنٹ کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں صرف وہی ہوگی آپ. ٹھیک ہے, اگر تبدیلی ہوتی ہے سلیبس کے اندر, ان کے سلیبس میں تبدیلی ہوتی ہے تو 2 چیزوں میں ہو سکتی ہے, انگلش اور کمپیوٹر کے سلیبس میں. کمپیوٹر زیادہ کیا جا سکتا ہے, انگلش زیادہ کی جا سکتی ہے, ادروائز سلیبس چینج ہونے کا 99% کوئی چانس نہیں ہے. نمبر 5, تو لہٰذا سلیبس کون کون سا ہو سکتا ہے, وہ سلیبس ہم نے جناب یہاں پہ لکھنا ہے تاکہ تمام اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے انٹرویو لسٹ میں ہو تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ نے جناب یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نے وہ سارے کوشچن. پہلے نمبر پہ دیکھیں جی, ایک ہے ورلڈ جغرافیہ. ورلڈ جغرافی, اس کو ہم جی کے ایم سی کیوز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ نمبر پہ جناب ہمارے پاس آ گیا, تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ گئی بیسک میتھ. بیسک کمپیوٹر, ایک کمپیوٹر سائنس ہوتی ہے اور ایک بیسک ہوتی ہے, بیسک کمپیوٹر. اس کے بعد اسلامک اسٹڈی, اس کے بعد جناب پاکستان اسٹڈی یا پاکستان افیئر بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جناب کرنٹ افیئر. کرنٹ افیئر کے اندر 2 چیزیں آ سکتی ہیں, ایک تو پاکستان کے کرنٹ افیئر اور دوسرے جناب ورلڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک سبجیکٹ اور رہ گیا ای ڈی ایس, جس میں ہم مطلب عام الفاظ میں سائنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کے علاوہ کوئی سبجیکٹ میرے خیال میں نہیں رہ گیا. ٹھیک ہو گیا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ایک چیز اور ایڈ کر دیں, ویسے ہے تو پاکستان کا حصہ لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کو کہتے ہیں انڈو پاکستان. انڈو پاکستان پرو انڈیپینڈنس کے پہلے کا جو ایریا ہے وہ ہم نے وہ بھی آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جناب, اب یہاں پہ جو سب سے اہم پورشن ہے وہ کون کون سا ہے, کیونکہ سب سے اہم پورشن جو ہے ہمارے سامنے, ہم نے جس کے اوپر زیادہ زور لگانا ہے اور سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں وہ کون کون سے آتے ہیں. نمبر 5 پہ جناب ورلڈ جغرافیہ. ورلڈ جغرافیہ, اس کے بعد اردو کے جناب 10 نمبر پر کی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انگلش کے تقریباً آلموسٹ 10 سے 15 نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میتھمیٹک کے 8 سے 10 نمبر ہوتے ہیں. کمپیوٹر کے بھی جناب 8 سے 10 نمبر. اسلامک اسٹڈی کے جناب 5 سے 7 نمبر. پاکستان اسٹڈی کے نمبر جو ہے یہ آپ 20 سے 25 کے. کرنٹ افیئر کے جناب 3 سے 5. ایوریڈے سائنس کے جناب 5 سے 8. انڈو پاک ہسٹری کے بھی آپ نے ایڈ کرنے یہاں پر 10 سے 15. اور اسی طرح یہ والا جو ہے کوشچن ہے ادھر سے آپ 15 سے 20. یہ والا ملا کے نا 100 نمبر کا ایم سی کیو پیپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 100 نمبر کا ایم سی کیو پیپر ہوتا ہے. اس 100 نمبر ایم سی کیو پیپر میں سے آپ کے پاس 90 منٹ کا ٹائم ہوگا پیپر والے دن, آپ نے ان کو کرنا ہوگا. اور اس کا جب پیپر اٹیمپٹ کریں گے تو 0.25% جناب نیگیٹو مارکنگ. 25% کیسے بلا, اگر آپ نے 5 سوال سولو کیے, 5 سوال کو سولو کیا, اس میں سے 5 سوال کے 4 کے ہیں رانگ ہیں آپ کے اور 1 آپ کا کریکٹ ہے. اگر ایسا ہے تو 4 کا جناب یہ 0.25 پلس 0.25 پلس 0.25 پلس 0.25 یہ بنتا ہے 1 نمبر.
अब ये जो एक नंबर हमारा आ गया है, एक नंबर से एक नंबर खत्म हो जाएगा, नेट नंबर कितने आ जाएंगे 0। ठीक है, अगर आपने 100 MCQ पूरे अटेम्प्ट किए, 100 में से आपके 60 MCQ जो है करेक्ट है, ठीक है, तो 40 क्या हुए इनकरेक्ट या रॉन्ग हो गए, तो ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 25 में कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 60 में से 10 नंबर निकाले, बाकी नंबर किया 50। और पिछले दिन एक पोस्ट मैंने देखी थी एक लड़की की, उसके ना माइनस में नंबर थे, -3.25। ठीक है, मतलब ये है कि उसने जो है सारे गलत कर दिए। सारे गलत मतलब है कि अगर एक बंदा जो है जनाब वो क्या कहते हैं कि 70 MCQ करता है या 80 नंबर अटैम्प्ट कर रहा है एक बंदा, और 80 में से उसके जो है नंबर आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जनाब 12 ठीक है, 68 गलत है, तो 12 में से 17 निकालेंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा। मतलब ये है कि जब आप ये करते हैं तब आपको जो है इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस बात की पता नहीं। अगर एक सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जनाब 5, इस सवाल को आपने सिरे से किया ही नहीं है, ना ए को क्लिक किया, ना बी को, ना सी को, ना डी को, इसकी काउंटिंग नहीं होगी। आप जितने सवाल छेड़ेंगे उतनों की ही आपकी काउंटिंग होगी। अगर आप 50 सवाल करेंगे तो 50 का हिसाब किताब होगा। इसके बाद आ जाए जनाब आपका चांस कैसे काउंट होता है। अगर आपके नंबर रिटर्न में 40 से कम आ जाते हैं तो आपका चांस काउंट हो जाएगा और आप फेल करा दिए जाएंगे। और अगर आपके नंबर 40 से ऊपर आ जाते हैं, आपका मेरिट में नाम भी नहीं आया लेकिन आप पास हैं, मेरिट में नाम नहीं आया, तो आपका चांस काउंट नहीं होगा। अगर आप पास हो जाते हैं और आप इंटरव्यू लिस्ट में आ जाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स हैं 50 नंबर अगर आपके वहाँ पे आ जाते हैं तो फिर आपका चाहे फाइनल मेरिट में नाम नहीं भी रिकमेंड हुआ, नॉट रिकमेंड में आ रहे हैं, तो भी आपका चांस काउंट नहीं होगा। अगर 50 से नीचे आएंगे फिर आपका दोबारा चांस काउंट हो जाएगा। चांस एक ही बार काउंट होगा, तो लिहाजा ये भी आप तमाम लोगों को पता होगी। अब यहाँ पर जनाब मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी नंबर की डिवीजन क्या क्या हुई। देखिए जी, हमारे सामने 40 नंबर होंगे आपके एकेडमिक के, ठीक है। कैसे भला, इसमें जनाब मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर दिए जाएंगे मैट्रिक के परसेंटेज SSC का मतलब होता है मैट्रिक। 7 नंबर दिए जाएंगे जनाब परसेंटेज आपका हायर सेकेंडरी HHC मतलब इंटरमीडिएट। बाकी BA बच गई। 28 नंबर आपको दिए जाएंगे परसेंटेज आपका BA में जितने भी परसेंट नंबर है तो 28 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर जितने भी आपके बन रहे हैं कोई बात नहीं, आपका नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, आपके नंबर कम बन रहे हैं, कोई बात नहीं। ज़्यादा बने तो अच्छी बात है, कम बने तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो रिटर्न मार्क्स होंगे, रिटर्न मार्क्स का 50% लिया जाएगा। ये फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 50% लिया जाएगा। अब 50% कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 70 नंबर ले लिया तो आपके कितने काउंट होंगे, 50%, 35, ये 35 नंबर, यानी एकेडमिक मार्क लाइक दैट आपके मैं कहता हूँ 30 आ गए, 30 + 35। अब क्या बच गया, अब एक चीज़ बच गया, इंटरव्यू जनाब क्या है आपका, इंटरव्यू है आपका 100 मार्क्स। अब इंटरव्यू में फॉर एग्जाम्पल आपने 70 नंबर लेंगे तो 70 के 70 ही काउंट होंगे, तो ये जनाब कितना हो गया हमारे पास, 135। ये 135 जो है ये जनाब हमारे सामने जो है 5 6 होते हैं, ठीक हो गया। 135 में अगर आपका नंबर कहाँ पे आ रहा है, इसी तरह सबका बनेगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लेके आप। अब फॉर एग्जाम्पल आप जो है रिटर्न में नंबर अच्छे नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल आपके 70 भी नहीं आ रहे, कम आया, बड़ी मुश्किल से नाम आया आखिरी में, कोई बात नहीं है। इधर से एकेडमिक मार्क्स भी कम है, कोई बात नहीं है। अगर आप इंटरव्यू में जनाब 75 से 80 तक चले जाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में टॉप 20 पे आ जाते हैं, ठीक है। यानी ये इंटरव्यू ही सबसे बड़ी गेम है, इंटरव्यू ही सबसे बड़ी गेम है। आपके नंबर 90 आ गए हैं, 90 आ गए हैं, रिटर्न में 90 मार्क्स ले गए, इंटरव्यू में हो सकता है आपको 50 मिले तो आप रह जाएंगे, हो सकता है आप फेल भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू रिटर्न में आपके बहुत ज़्यादा नंबर हों और इंटरव्यू में जो है मतलब है आप इंटरव्यू में भी टॉप करेंगे, नथिंग। इंटरव्यू भी फेल हो सकता है, इंटरव्यू ही आपको सिलेक्ट करवाएगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इंटरव्यू में वो परखते हैं जनाब किस बंदे ने कितनी तैयारी की है, किस बंदे ने क्या किया है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक दैट एक सवाल पूछा गया कि एक सवाल था आज पेपर में PPSC में
कि मेन आर्किटेक्चर जो है कौन थे, मतलब है वो क्या कहते हैं, सॉरी लखनऊ पैक्ट का सवाल भी था, एक और सवाल था, हाँ, who has been delivering presidential address at in 1940, 1940 में किसने जनाब सदारती जो है वो खिताब किया था, ठीक है। तो इसलिए जनाब एक बात बड़ी अहम है कि क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना 1933 से लेकर 1948 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। तो प्रेसिडेंट वही हो, जो प्रेसिडेंट होगा प्रेसिडेंट खिताब भी वही करेगा, प्रेसिडेंट खिताब भी वही करेगा। तो लिहाजा एक बात याद रखें कि अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इंटरव्यू में तब ही, ठीक है। इसका जनाब इसके ऊपर लोगों ने रेट की हुई है कि हमें एज की रिलैक्सेशन दी जाए, अभी उनका केस पेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। इसका जो रिटन टेस्ट होगा ना, रिटन टेस्ट जो है जनाब 50% जो चांस है ना वो है जनाब अक्टूबर के स्टार्ट, और 50% जो चांस है ना अगला वो है जनाब नवंबर। यानी अभी आपके पास टाइम पड़ा हुआ है, अगर आप सही मानों में पढ़ें तो आप जनाब वाला जो है कवर कर सकते हैं। अच्छा जनाब आप चलते हैं जनाब कि आप इसको पास कैसे करें, हाउ टू पास। इस एग्जाम के अंदर आप कामयाबी कैसे ले सकते हैं, बहुत अहम। और तकरीबन ये हर बंदा ये इस बारे में पूछेगा कि एक तो जनाब हमारे सामने टीपीएससी के सोल्ड मॉडल पेपर, टीपीएससी सोल्ड मॉडल पेपर, ये जनाब 2016 से लेकर 2024 तक का पेपर है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पीपीएससी का ना हर पेपर देने जाता हूं, चाहे वो 17 ग्रेड का हो, चाहे 16 का हो, चाहे 14 का हो, चाहे 11 का। देने किस लिए जाता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पीपीएससी की स्ट्रेटजी जो है क्या चेंज हो रही है। पीपीएससी की स्ट्रेटजी के अंदर क्या पास पेपर करने ज़रूरी हैं, क्या पीपीएससी की स्ट्रेटजी में पास पेपर करने से कितने नंबर आ सकते हैं, ये चीज़ें जो है ना देखी जाती हैं और बहुत अहम चीज़ें हैं ये। और ये जो है आपको पता है कि आगे पेपर में काम आती है। आप जैसे एक वोकेबलरी तैयार करते हैं ना, ये MCQs आपकी वोकेबलरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आज मैं एक पेपर देने गया था म्यूनसिपल ऑफिसर का, जो 2019 में सीटें आई थी 2020 में, और उसका 4 साल के बाद आज पेपर हुआ। उसमें ना मैंने पूरी तरह से पेपर को देखा कि 70% नंबर जनाब मॉडल पेपर से आए, ठीक है। जो पीपीएससी के पास पेपर है मॉडल पेपर, उसमें से 70 नंबर आए हुए। एक तो आपको जो ना ये मॉडल पेपर, अब कुछ लोग पता क्या करते हैं, सिर्फ असिस्टेंट एसएम गाइड के मॉडल पेपर पढ़ रहे होंगे, भाई पेपर यहाँ से बनेगा और नथिंग यहाँ। आपने सारे पेपर करने हैं, सिर्फ लेक्चरार का पेपर छोड़ना है। जैसे एक लेक्चरार इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश का तल्लुक ही नहीं है, आपने इस सिलेबस वाला पेपर पढ़ना है, ये जो सिलेबस दिया है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने 70% आपका यहाँ से तैयार हो। अगर 70 नहीं भी होता कोई बात नहीं है, मैं कहता हूँ आपका यहाँ से 60% तैयार हो। 60% तो कन्फर्म है ना, लेकिन आज वाले पेपर में 70 से ऊपर दिए हुए थे नंबर, यानी कि 72-73 मार्क्स ऐसे थे जो कि मैंने पेपर पूरी तरह अटैम्प्ट करने के बाद फिर मैंने उनको काउंट किया, भाई कितने नंबर ऐसे हैं, कितने पेपर में सवाल ऐसे हैं जो मॉडल पेपर से आए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पीपीएससी का हर एडिशन तकरीबन मेरे पास होता है, ये देखें, ये मेरे पास जो है ऑलमोस्ट ये 78 एडिशन, 65 भी है मेरे पास। तो इसी तरह उस वक्त 90 एडिशन तक जो है, 94 एडिशन तक पीपीएससी सारे पेपर इकट्ठे प्रिंट करता था इम्तियाज, उसके बाद उन्होंने दो किताब बना दी। इस किताब को मैंने तकरीबन 11 मरतबा पढ़ा, कितनी बार, 11 मरतबा। अब मुझे तो पता होगा ना कि जनाब ये सवाल आपको सवाल कैसे आना चाहिए। लाइक दैट एक सवाल पूछा हुआ है कि नथिया गली बीच इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लोकेशन। आप नथिया गली पढ़ें और आपको ये पता चल जाना चाहिए अच्छा जी फलां जगह का सवाल पूछ रहे, बस ये चीज़ जब तब आप भी तैयारी करते। तो एक तो आपने 2016 से 2024 तक मॉडल पूछे। इसके बाद जनाब एक वेबसाइट है, 2 वेबसाइट है बल्कि, एक है पाक MCQs प्लस टेस्ट पॉइंट, ये 2 वेबसाइट है। इसमें से जनाब हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। नंबर फर्स्ट जनाब GK MCQs, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये क्वेश्चन यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। जिस बंदे को, जो बंदा ये चाहता है कि जनाब मैं कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन करना चाहता,
मेरे लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आपकी फरी एडवाइस है कि आप जनाब ये वाला काम कर लें, ये कर लें और ये कर लें। अगर आपके नंबर 80 से क्रॉस ना हो तो फिर देख लें, ठीक है, 80 से क्रॉस करेंगे अगर आप ये चीज़ें कर लें, ठीक है। और जिस बंदे के 70 से ऊपर नंबर आ जाते हैं ना, उसका तकरीबन 99% चांस है कि जनाब वो जो है आराम से जनाब इंटरव्यू लिस्ट में आ रहा है, ठीक है जी जनाब। इसके ऊपर किसी को सवाल करना हो तो बता सकते हैं अभी। ये हमारी एक सिलेबस आपको मैंने बताया, उसको तैयार करने का तरीकाकार बताया आपको। अब मैं आपको जनाब कुछ अहम तरीन सवाल बताऊं कि हम आपको तैयारी किस तरह करवाएंगे। हमारा टेस्ट डेली होता है या हफ्ते में 2 बार होता है या 3 बार, किस तरह होता है। अगर टेस्ट होता है तो टेस्ट के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, टेस्ट के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ जी जनाब। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्लाइड लिखूँ, आप सबसे पहले जनाब मतलब है कि आप इसके ऊपर जो है वो कोई सवाल करना चाहते हैं तो बता दें। एनीवन, जो बंदे सवाल नहीं करना चाहते, जी जी वालेकुम सलाम, बोले बोले वालेकुम सलाम। ज़्यादा जल्दी हुआ ना तो सितंबर के आखिर में जाके होगा, ठीक है, उससे पहले नहीं हो सकता, ठीक है। और या फिर अक्टूबर के स्टार्ट में, यानी ज़्यादा जल्दी, इससे पहले हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसका जो मेरिट है, देखिए जी, जो सीटें अच्छी होती है ना उसके ऊपर ना लोग बड़ा जोर लगाते हैं। और इसके ऊपर आपको पता है 1,11,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो इस चीज़ से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितने मर्जी बंदे आ जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है। असल बात मेहनत है, अगर आप मेहनत करेंगे ना कोई मसला नहीं है। इसका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है ना, एक्सपेक्टेड मेरिट जनाब जाएगा इसका, आप अपनी जो तैयारी करें वो करें 72+, ठीक है, इतना जा सकता है बस, इस ज़्यादा नहीं जा। अब देखें इसमें 1,11,000 बंदा है ऑलमोस्ट, आई थिंक 1,11,000 में से 108 सीटें हैं, इसको ज़रब करें 5 के साथ, तो ये जनाब 540, यानी 1,11,000 में से 540 में पास होना है। वाली म्यूट रखें। अगर आपने सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं, वरना वाली म्यूट रखें, ठीक है। जी जी मैं बताता हूँ। लास्ट टाइम जो सीटें आई थी ना वो थी 56 आई थी, ठीक है। इनका मेरिट रुका था 62.50 को, ठीक है, ये मेरिट था। लेकिन उस वक्त बंदे भी तो कम थे ना। अब देखें ना, लास्ट टाइम आई थी 2021 में या फिर पता नहीं 2019 में, ठीक है। आप इस बात को छोड़ दें, अब ट्रेंड चेंज हो गई है। अब लोगों को पता नहीं मैंने नौकरी कैसे लेनी है, लोगों के ना अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है। अब आपको जो आपने टारगेट बनाना है वो टारगेट आप सेट करें 72+ का। अगर आप टारगेट ये बनाए तो फिर तो आप ये भी ना, फिर जब ये वाला टारगेट बनाएंगे तो ये आएंगे ना, समझ आ गई बात को। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? मॉडल पेपर कितने टाइम में कंप्लीट करने चाहिए वो मैं बताता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड में। वालेकुम सलाम। मैंने अभी लिखा है 2016 से 2024 तक सारे, ठीक है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो है ना 2 एडिशन होने चाहिए। एक आप एडिशन नंबर 90 ले लें और एक आप एडिशन नंबर 97 लो। अब तो 98 भी बल्कि आ गई। अगर आप नहीं बुक लें 98 ले, 90 ले लें और 98 ले लें, दोनों इसमें मौजूद है, ठीक है। नहीं असिस्टेंट की नहीं करने चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि आपने 2016 से लेकर 2024 तक तमाम पेपर करने हैं, चाहे वो लेबर ऑफिसर का है, लेबर इंस्पेक्टर का है, जूनियर क्लर्क का है, कोऑर्डिनेटर का है, केयर टेकर का है, असिस्टेंट का है, जेल पुलिस का, जिसका भी है सारे करने हैं, ऑल कैटेगरी।
ٹھیک ہے. آپ نے لیٹ جوائن کیا کیا؟ آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے. ابھی میں نے بتایا کہ بھئی آپ نے ٹیسٹ کو، یہ اگر پیپر آپ پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیسے پاس کرنا ہے؟ 2016 سے 2024 تک تمام ماڈل پیپر، اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے ٹیسٹ پوائنٹ اور پاک ایم سی کیوز ویب سائٹ سے میں نے پورشن بتایا کون کون سا پورشن کرنا ہے. جی کے ایم سی کیو، کمپیوٹر، انگلش، سائنس، پاک اسٹڈی، اسلامیات، یہ 6 پورشن وہاں ویب سائٹ سے کرنے ہیں. پھر آپ کا 70+ نمبر آ سکتے ہیں. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اہم سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ، ورنہ پھر ہم آگے اسٹارٹ کریں. جی جی میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی، جو میتھ ہے نا، میتھ ایک ایسی چیز ہے جس کو برٹا نہیں لگتا. میتھ کو سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ دو چیزیں نا بہت اہم ہے کہ میتھ کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے، اور میتھ جو بندہ سمجھ کے پڑھتا ہے نا اس کو کبھی بھی سوال اس کا غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جس کو میتھ آتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ٹیسٹ اینڈ کلاس. اچھا جناب، میں آپ کو تھوڑی سی باتیں سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ نے کھل کے سوال جواب کرنا. ٹھیک، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میتھ کس طرح کرنی ہے. اچھا جناب، اکیڈمی کو تو کیسے جوائن کرنا وہ تو خیر گروپ کے اندر میسج آ جائے گا. ٹیسٹ اور کلاس میتھڈ ہمارا کیا ہوگا؟ جس طرح ہمارا ابھی سیمینار ہو رہا ہے سیم ایسے ہماری کلاس ہوتی ہے. کلاس کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ٹائمنگ ہوگی جناب 8:15 بجے سے لے کر to 9:30 PM رات. ٹھیک ہے، زوم ایپ ہوگا. اس کے ساتھ کلاس کی ساتھ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. کلاس کی ریکارڈنگ صرف ان اسٹوڈنٹ کو مل جاتے ہیں، لنک ملتا ہے جو اسٹوڈنٹ ہماری اکیڈمی کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جو گروپ میں ایڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، نمبر 5. اس کے بعد یہ ہمارے پاس لیکچر کی ٹائم. ٹھیک ہے، کلاس ریکارڈ. کلاس ختم ہونے کے بعد کلاس گروپ کے اندر اسکرین شاٹ پلس لیکچر سینڈ کیا جائے گا. اس کے بعد پی ڈی ایف کے اندر جناب ڈیٹا سینڈ کیا. پی ڈی ایف ڈیٹا کے اندر کیا چیز ہے؟ ماڈل پیپر ہو سکتے ہیں، اور کمپائلڈ ڈیٹا ویب سائٹ کے کچھ اپنے نوٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے ہوتے ہیں. آپ کو ڈیلی لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ملے گی، اسکرین شاٹ بھی ملے گا، پی ڈی ایف کا ڈیٹا بھی دیا جائے گا. اگلے دن جناب دوپہر کو 3 بجے ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ ٹائمنگ کیا ہے کہ 3 بجے سے 4 بجے میں لنک آ جائے گا، اور جناب آپ اس کو رات کے 12 بجے تک جناب آپ کو سبمٹ کر سکتے ہیں. کتنے بجے تک؟ رات کے 12 بجے تک. یعنی آپ فری نہیں ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کہیں اور بیٹھے ہیں، آپ کہیں مصروف ہیں، تو آپ کے پاس ٹائم بھی تو ہے نا 8 گھنٹے کا، 9 گھنٹے کا. ان 9 گھنٹوں کے اندر آپ ایزیلی ٹیسٹ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. وہ بھی لنک دیا جائے گا، گوگل لنک ہوگا، اور اس کے اندر آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے، اور 50 MCQ کا ٹیسٹ ہوگا ڈیلی. لیکن فرائیڈے کو ٹیسٹ تمام لوگوں کا فری ہوتا ہے، چاہے وہ اکیڈمی جوائن کر رہا ہے چاہے نہیں کر رہا. ہمارے گروپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کا ہوتا ہے، لیکن وہ 100 نمبر کا ہوتا ہے، یعنی 100 MCQ کا ہوتا ہے. 50 MCQ کا جو ٹیسٹ ہے، 50 MCQ رہیں گے، ہر MCQ کو 2 مارکس ہوں گے، 100 نمبر پہ کنورٹ کیا جائے گا. اس کا پھر اگلے دن ریزلٹ بھی آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ٹائم ٹیبل کیا ہوگا؟ سب سے پہلے دیکھیں جی، منڈے، ٹیوزڈے. سب سے پہلے ہم لکھیں گے انگلش کی ووکیبلری، کیونکہ انگلش ووکیبلری بہت ہے. پلس 5 to 7 کوشچن میتھ، پلس ورلڈ میتھ. یہ جناب ہوگا کب بلا؟ یہ ہوگا جناب سوار اور منگل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ہمارے پاس آ گیا منڈے ٹیوزڈے کے بعد وینسڈے. وینسڈے کو کیا ہوگا؟ وینسڈے کو جناب ایک تو انگلش ووکیبلری بھی ہوگی، پلس میتھ بھی ہوگی، پلس
पाकिस्तान अफेयर यानी पाकिस्तान स्टडी, ये मैंने पहले क्यों रखे हैं, उसकी वजह यह है कि जनाब इसमें पेपर की तो ज़्यादा आता है ना, इसमें तकरीबन 40 नंबर का पेपर आता है दोनों मैथड मिला के, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जनाब आ गई थर्सडे। थर्सडे को जनाब हम जो है इंग्लिश वोकैबुलरी प्लस करेंगे जनाब हम इसके साथ कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ हम पाकिस्तान स्टडी यानी ये टॉपिक भी साथ ऐड होगा। इसके बाद हमारे पास आ गया फ्राइडे। फ्राइडे को जनाब इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर प्लस, इंग्लिश ग्रामर प्लस और क्या चीज उर्दू। इसके बाद हमारे पास रह गया जनाब, अच्छा कभी इसके अंदर साइंस भी ऐड हो सकती है, मतलब ये तीनों नहीं होंगे, एक दिन एक छोड़ के दूसरा ऐड किया जाएगा। आखिर आगे आ गया जनाब सैटरडे, आखिरी दिन। सैटरडे वाला दिन जनाब क्या होगा कि पीपीएससी मॉडल पेपर इन डिटेल, एक सवाल पढ़ा जाएगा, उस सवाल का फॉर एग्जाम्पल एक है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया का कैपिटल कौन सा है, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जनाब तिब्लिसिया, हेलसिंकी, तेहरान, काबुल। अब हम क्या करेंगे, हम उसकी पूरी डिटेल बताएंगे, भाई यार ये जो काबुल है ये किसका मुल्क है, ये जो तेहरान है ये किसका है, हेलसिंकी किसका है, फिनलैंड किसका है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे डिटेल में। एक सवाल दिया गया है जनाब कि लखनऊ पैक्ट वाज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, लखनऊ पैक्ट 1916 में हेल्ड हुआ, तो हम सिर्फ 1916 नहीं बताएंगे, हम लखनऊ पैक्ट के ऊपर पूरी बात करेंगे। भाई लखनऊ पैक्ट जो है ये जनाब क्यों हुआ, कि इसका वजह क्या बनी, पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, सारा कुछ पूरी डिटेल लिखी है, ठीक है। तो ये डिटेल, ये मॉडल पेपर का ये काम है। इसके अलावा बाकी ये सारा टाइम टेबल है, और आपको डेली टेस्ट के लिए आपको PDF डाटा सेंड किया जाएगा, और आपको जनाब टेस्ट के लिए PDF डाटा सेंड किया जाएगा, जिसमें मॉडल पेपर हमने सारे करने हैं। मॉडल पेपर 2016 से लेकर 2024 तक सारे करने हैं। अभी हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट बैच को स्टार्ट हुए अभी आज जो है 15 दिन हो गए, और हम 2016 से अब 2019 चल रहे हैं, 2019 के मॉडल पेपर चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। जो लोग सेकंड सेशन को ज्वाइन करेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको मैं इसी यहीं इनके साथ ही ऐड करूँगा, ठीक है, क्योंकि बात जो हो ना क्लियर होती है, इनके साथ ही ऐड करूँगा। तमाम लेक्चर, तमाम स्क्रीनशॉट, तमाम PDF आपको मिल जाए, ठीक है। और आपने उन तमाम को अपने पास सेव करना है, और डेली आपने एक लेक्चर कंप्लीट करना और एक PDF कंप्लीट, ये आपका एक्स्ट्रा काम होगा 15 दिन के लिए। उसके बाद फिर आप इन क्लास के साथ मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिंक दे दिए 15 क्लासेस का, आपने डेली एक करना है, एक आगे रेगुलर रहना है, पिछली क्लास का एक करना है, फिर आप 15 दिन बाद उस क्लास के साथ मिल जाएंगे। वजह क्या है, वजह यह है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप अपना फायदा। जी जनाब, इस बात की समझ आ गई? इसके ऊपर किसी बंदे ने कोई सवाल करना तो बताएं। एनीवन? तो वाली म्यूट कर दें। जी जनाब, सब बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप सारा दिन बिलियर्ड खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सारा दिन बाहर घूमते हैं, फीमेल को तो वैसे टाइम नहीं मिलता बाहर जाने का, तो घर में ज़्यादा होती हैं, वो तो वैसे पढ़ लेती हैं, लेकिन मेल की मैं बात करूँ, आप जिधर मर्जी जाते हैं ना, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज़ आप ध्यान में रख रहे हैं कि मैं रात के 12 बजे वापस आया हूँ ना, घर से दोस्तों से वापस आया हूँ, मैंने कम अज़ कम जो है ना 4 घंटे स्टडी को डेली देना है रेगुलर। और जब आपने स्टडी को 4 घंटे देने हैं ना, आपने अपना मोबाइल जो है ना ऑफ कर देना थोड़ा। ये ना हो कि जनाब इधर से मैसेज आ रहे हो, जी यार जी रुक जाओ मैं पढ़ रहा हूँ, लथे बिल्कुल जिस तरह मतलब बंदा वो नमाज पढ़ रहा होता है ना, तो पूरी तरह अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है अपने आप को, इस तरह आपने किताबों के सुपुर्द कर लेना, और पूरी लगन के साथ 4 घंटे लगा लेंगे ना, ख़त्म। अब आप 2 बजे वापस आए रात के, लेकिन 4 घंटे लगा के फिर सो,
ڈیلی کا کام ڈیلی کریں گے تو پھر جا کے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو لوگ کم از کم پڑھنا چاہتے ہیں وہ 4 گھنٹے ضرور کریں، اس سے زیادہ جتنا مرضی ٹائم لگا لیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جی جناب، اینی ادر کوشچن؟ کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو 10 گھنٹے پڑھ لیں گے ایک دن. نہیں موبائل کو میں بتاؤں کہ آپ فار ایگزامپل پڑھ رہے ہیں تو ساتھ لیپ ٹاپ آن ہو اور لیپ ٹاپ کے ساتھ فار ایگزامپل ایک چیز سرچ کرنی ہے تو گوگل پہ سرچ کر لیں، ٹھیک ہے؟ مطلب موبائل کو گیم کے لیے، موبائل کو چیٹ کے لیے، موبائل کو اس کے لیے استعمال نہ ہو، اس کا مقصد پڑھائی ہو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. جی جی ٹھیک ہو گیا. کیا نا؟ جی جی آپ کا نام کیا ہے؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں ایک پرائیویٹ کالج میں نا پہلے جاب کرتا تھا 2010 میں. وہاں کے اسٹوڈنٹ نے نا میٹرک میں نا پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، ٹھیک ہے؟ وہی بچہ فرسٹ ایئر میں اس سے سپلی لگ گئی. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جناب اس نے پڑھنا چھوڑ دیا. اس کو حالانکہ اعلیٰ سے اعلیٰ کالج میں اس کا داخلہ ہوا، سب کچھ ہوا. تو یعنی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بھائی آپ استاد جتنا مرضی پڑھانے والا ہو، جہاں پہ جناب آئی جی پنجاب پڑھانا شروع کر دے، لیکن جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے آپ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پڑھنا آپ نے خود ہی ہے، دوسرے بندے نے جسٹ آپ کو ایک راستہ دکھانا ہوتا ہے. جی جناب، اینی ادر کوشچن؟ کوئی اور سوال نہیں؟ جی 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 اچھا، ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا. جی جی اسسٹنٹ بورڈ آف ریوینیو جو ہے نا وہ اپنا بہاولپور، اس میں میرے 2 اسٹوڈنٹ ایڈ ہو گئے تھے، پاس ہو گئے تھے. ایک نعمان ہے، تنویر. جی 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 پی پی ایس سی کا نوٹیفیکیشن کوئی بھی نہیں آیا اس طرح کا؟ ہے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس؟ اور بھائی میری بات سنیں، نوٹیفیکیشن کوئی نہیں آیا تھا کبھی بھی. انہوں نے جسٹ ایک سوشل میڈیا پہ بات پھیلائی گئی کہ ڈیٹا بینک چینج ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ہے مجھے دکھاؤ، نوٹیفیکیشن انہوں نے کوئی بھی چیز نہیں کی. جی جی بولو. جی جی اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، نہیں میں نہیں وہ میں وجہ بتاتا ہوں. جی 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 میں آپ نے میری بات سنیں. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے. یہ جو ہم سیشن سٹارٹ کرتے ہیں نا بھائی، ہمارا یہ 2 مہینے کا سیشن ہے، یہ اس سیشن کے اندر کبھی بھی پوری تیاری نہیں ہوتی. یہ تھوڑا فاسٹ ٹریک سیشن ہوتا ہے، اس میں کافی ساری چیزیں چھوڑ کے آگے بندہ پڑھ ہوتا ہے، بہت موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری ڈیٹیل میں اسٹڈی ہو جائے، پوری ڈیٹیل میں آپ کی تیاری ہو، آپ کم از کم 8-9 مہینے لگائیں، پھر جا کے آپ کی تیاری ہوتی ہے. جو بندے مطلب پرانے. جی جی اچھا، باقی آپ نے یہ بات کی ہے کہ سارا میرا 80% تیاری ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا؟ والی میوٹ کر دوں گا.
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا مرضی اچھا پڑھنے والا بندہ ہونا، جتنا مرضی اچھا پڑھنے والا ہو، 80 سے اوپر وہ پھنس جاتا ہے. 80 سے اوپر سوال نہیں آتا کسی کو بھی. اس نے نئے سوال ڈالنے ہی ڈالنے ہوتے ہیں، اس نے نئے سے نیا سوال لے کے آنا ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پیپر مشکل ہے. حالانکہ اس پہ بات نہیں ہوتی، وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے نئے سوال ڈالنے ہوتے ہیں. اور ریپیٹڈ، اب فار ایگزامپل آپ ایک سوال کہہ رہے تھے نا پی پی ایس سی کا ڈیٹا بینک چینج ہو گیا. میں آج پیپر دے کے آیا ہوں میونسپل آفیسر کا، اس میں 73 سوال پاس پیپر سے آئے ہوئے، 73. ایک دو کی بات نہیں کر رہا، 73. اچھا جی. اب یہاں پہ ایک اور اہم بات کہ اگر آپ مطلب ہے کہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ جناب میری جو ہے نا تیاری 9 مہینے میں 8 مہینے میں، آپ 2 سال بھی لگا لیں نا، پھر بھی آپ کے 80 سے 85 تک نمبر آئیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، میں نے جتنا مرضی پڑھا ہے نا، میرے ایک بار 86 نمبر آئے گے بس، اس 90 کا بھی نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی بندہ 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، آپ کا کوئی سوال جناب؟ اور کوئی سوال کلاس کے حوالے سے کوئی سوال، کوئی اسسٹنٹ کی پوسٹ کے حوالے سے کوئی سوال؟ میں آپ کو نا ایک چھوٹا سا لیکچر دے دوں، پاکستان کی جو فیمس اسپورٹس ہیں، پاکستان کی فیمس آئی لینڈ ہیں اور بیچ ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو لیکچر کا بھی آئیڈیا ہو جائے. جی جناب، اینی کوشچن ہے؟ کوئی سوال جناب آپ کا؟ اینی ون؟ جی جی، یہ ہمارا سیمینار ہونا ہے نا، اس کے بعد ہم مطلب ہے کہ گروپ کے اندر رجسٹریشن کا پروسیس بتائیں گے کہ آپ نے کیسے جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ میں کلاس کے اندر شیئر کرتا ہوں آپ کو. جو ہے نا پچھلی یہ جو ہمارے پاس جو کلاس پہلے ایک سیشن چل رہا ہے، اس کو ابھی 8-9 دن ہو گئے، 10 دن. اس کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی، اس گروپ میں آپ کو ایڈ کیا جائے گا. ان کی فیس تھی 8,000 روپے 2 مہینے کی. ٹھیک ہے. ڈیلی کلاس، ڈیلی ٹیسٹ کے لیے باقاعدہ نوٹس بھی آپ کو ملیں گے. لیکن کیونکہ یہ تھوڑا سا لیٹ جوائن ہو رہا ہے، لہٰذا اس کی فیس جو ہوگی نا وہ 7,000 ہوگی، 1,000 کم ہوگی. جی جی، وعلیکم السلام. اور یہ آپ کا سوال بالکل اچھا ہے، آپ کا سوال بالکل اچھا ہے. اگر فار ایگزامپل میں پکڑ لیتا ہوں انڈو پاک ہسٹری، میں پاکستان افیئر پڑھ لیتا ہوں، 1 مہینہ پورا اس کو لگ گیا اور کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آگے جناب ہفتے بعد آ جائے ڈیٹ آ جائے پی پی ایس سی کی اسسٹنٹ کی، پھر اس لیے ہم نے سارا پڑھنا ہے، ہر سبجیکٹ کو ٹچ کرنا ہے. اور پھر آپ کو یہ طریقہ آئے گا کہ جناب ہم نے کس طرح ان کو تیار کرنا ہے. بھائی ہم نے اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو کہاں سے شروع ہوگی، اگر ہم جناب والا وہ پاکستان افیئر پڑھ رہے ہیں تو وہ کس طرح پڑھنے ہیں. یہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے گا. اس طرح سے جناب آپ حال بتا یہ ہے، جس طرح ہمارا ایک سیشن اور بھی ہے، وہ ہے ریگولر سیشن، وہ پورا سال چلتا رہتا ہے. اس کو جوائن کر رہے ہیں وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر جناب، فیمس پورٹس آف پاکستان کی جتنی بھی پورٹس ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اس کے اوپر کون کون سے سوال آتے ہیں ود میپ، تاکہ آپ جو ہے نا کبھی بھی نہ بھولیں. دیکھیں جی، پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک ملک ہے، اور پاکستان بہت ہی اہم ترین ملک ہے اسٹریٹجک لحاظ سے. پاکستان جناب یو کے سے بڑا ہے. پاکستان جو ہے ایران سے، بنگلہ دیش سے بڑا ہے. پاکستان جناب والا جو ایک ملک اور بھی تھا، اسرائیل ہے. اسرائیل کا رقبہ کتنا ہے؟ 6,000 کچھ کلومیٹر ہے. پاکستان کا 8 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، 8,81,000. بنگلہ دیش کا صرف 1,32,000 آئی تھنک کلومیٹر ہے. یعنی پاکستان کا جو ہے سندھ اور بنگلہ دیش پورا ایک. تو پاکستان کا جو ملک ہے نا، یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں 4 موسم ہیں. پاکستان کو سمندر لگتا ہے اپنا، پاکستان کی بیچز ہیں، پاکستان کے اندر پہاڑی سلسلے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت ترین ملک ہے. لیکن اس کو جو ہے اگر خراب کیا تو ہم لوگ نہیں. ٹھیک ہے. مہنگائی ہے، جو بھی ہے ہماری مطلب ہے کہ اپنی کوتاہی. خیر، ہمارا کام ہے لیکچر آپ کو ڈلیور کرنا. فیمس پورٹس آف پاکستان. پورٹس کس کو کہتے ہیں جناب؟ پورٹس وہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں آپ سمندر سے کسی اور ملک میں، سمندر سے جہاز کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور جناب جا کے کسی اور ملک میں جاتے ہیں. جیسے ایک بس جو ہے اڈے سے چلے گی دوسرے شہر کے اڈے پہ جا کر رکے گی، تو وہ کیا ہے؟ اڈے پہ جا کر رکتی ہے، اسپیشل ہوتی ہے. اسی طرح یہ بندرگاہ جو ہوتی ہے جہاں پہ جہاز یعنی بحری جہاز ہوتے ہیں، لنگر انداز ہوتے ہیں، اس میں مسافر بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سامان بھی ہو سکتا ہے.
تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ باہر کماتے ہیں امریکہ میں جہاں بھی، وہ کوئی بھی چیز اپنے گھر کے لیے لیتے ہیں نا، وہ بذریعہ شپ بھیجتے ہیں، ہوائی ایروپلین کے ذریعے نہیں آتا جناب والا، اگر آپ نے فریج لے کے بھیجا ہے تو وہ بذریعہ شپ آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ گھر پہنچاتے ہیں. کیا جناب فیمس اسپورٹس جو ہے پاکستان کی، سب سے پہلے پاکستان کا نقشہ دیکھیں جی. پاکستان کا جو میپ ہے، پولیٹیکل میپ، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا ایک میپ ہے. اس میپ کے اندر جناب آپ نے ایک لائن کھینچنی ہے یہاں پر، یہاں پر، ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا چیز ہے کہ آپ کا یہاں پر جہاں تک آ جائے گا بلوچستان، یہ آ جائے گا سندھ، اور یہاں پہ جناب ہمارے پاس آئی ایس ٹی اسلام آباد ہو گیا، یہ ہمارے پاس پنجاب ہو گیا، یہ ہمارے پاس سندھ ہو گیا، یہ بلوچستان ہو گیا، یہ ہمارے پاس کے پی کے کا علاقہ ہو گیا، اور یہ جو علاقہ ہے اس کو ہم گلگت بلتستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ جو علاقہ ہے یہاں تک، اس میں یہ جناب یہ ہمارا آزاد جموں کشمیر ہے، اور یہ جناب انڈین ہیڈ کشمیر. اس کے بعد یہاں پہ جناب دیکھیں تو یہ اوپر سے جناب یہ جو ہے چائنا کا ملک ہے، اور یہ جناب اس طرح انڈیا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کے بالکل جناب ساؤتھ ایسٹ میں جو ہے وہ کیا ہے، ساؤتھ ویسٹ میں جو ہے ایران ہے، اور پاکستان کے بالکل مغرب میں جناب افغانستان. اور پاکستان کی اس سائڈ میں کیا چیز ہے، سینٹرل ایشیا کا ملک ہے، سینٹرل. یہ خیر آپ کو فرضی بتا رہا ہوں. یہ پورشن کیا چیز ہے، مطلب ادھر بھی تو بول کے لے کے یہاں پہ سمندر ہے، یہاں پہ اوشن جو ہے نا اس کا نام ہے انڈین اوشن، انڈین اوشن. اور اگر سمندر کی بات کریں، سمندر کا نام ہے عربین اوشن، عربین سی. عربین سی جو ہے دنیا کا 7واں بڑا سمندر ہے. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب پاکستان انڈین اوشن ہے، اور یہ عربین سی ہے. انڈین اوشن میں ہمارے پاس یہ سمندر ہمیں لگتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا لگتا ہے، یہ لگتا ہے ٹوٹل 1058 کلومیٹر، ٹھیک ہے. اس کو ہم بلا کیا کہتے ہیں، کوسٹ لائن، COAST، کوسٹ لائن لینتھ. کوسٹ لائن ساحل سمندر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس جناب سب سے پہلے اس جگہ پہ ایک شہر موجود ہے جس کا نام ہے کراچی. ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں، ہم پورٹ پڑھ رہے ہیں. جہاں پہ جناب جو پورٹ ہے نا یہ کراچی پورٹ ہے، کراچی پورٹ. کراچی پورٹ کیا ہے، کراچی پورٹ پاکستان کی لارجسٹ پورٹ ہے. کراچی پورٹ کے ساتھ جناب یہاں پہ ایک تھوڑی سی آگے کراچی کے ساتھ ہی ہے اس جگہ پہ، اس کا نام ہے جناب بن قاسم، بن قاسم، ٹھیک ہے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اس جگہ پہ، یہ جہاں پہ سب سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ فش کیچنگ ہوتی ہے، یعنی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں. اس کا نام ہے کیٹی بندر، KETI بندر، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ہم نے کتنی پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں. کہاں پہ، کراچی، ایسے سندھ والے سائڈ پہ. اب ہم آ جاتے ہیں جناب بلوچستان پر. بلوچستان سائڈ پہ جناب ہمارے پاس تقریباً 5 ہیں. پہلے نمبر پہ دیکھیے گا، پہلے نمبر پہ جناب یہ موجود ہے اس جگہ پہ. اچھا جناب ایک تھوڑا سا میپ کروں. اچھا اس یہاں پہ ایک موجود ہے یہ والی جگہ، یہ ایک پورٹ ہے، اس کا نام ہے جناب گڈانی. کیا نام ہے، GADDAN، گڈانی پورٹ، ٹھیک ہے. کہاں پہ ہے، بلوچستان کے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، یہاں پہ ایک پورٹ ہے، اس کا نام جناب کیا ہے، ORMAR، اور مارا، اور مارا پورٹ یہاں پر ہے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اس جگہ پہ، یہاں پہ آ جاتی ہے پسنی، PASNI، پسنی. پسنی جناب بلوچستان کا سیاح سمندر ہے. اس کے بعد یہ والا جو پورشن ہمارے پاس ہے اس کو ہم بڑا کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم گوادر، گوادر جو کہ
2014 में बनना शुरू हुई है और 2030 में ऑपरेशनल हुई है। आखिरी बंदरगाह पाकिस्तान की यहाँ भी मौजूद है। इस बंदरगाह का क्या नाम है? इसका नाम है जनाब क्या कहते हैं जनाब, जीवानी, JIWANI, जीवानी पोर्ट। जीवानी पोर्ट आगे आगे पाकिस्तान खत्म हो गया, ईरान आ गया, तो ईरान के एक बंदरगाह यहाँ पे है जिसको जिसके ऊपर इंडिया बड़ा पैसा लगा रहा है, इसका नाम है चाबहार, चाबहार। चाबहार और जीवानी के दरमियान जो फासला है ना वो 110 किलोमीटर, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जनाब हमारी वो मतलब है कि पोर्ट्स हैं। अब देखिए 5 पोर्ट्स, कितनी पोर्ट्स हैं? 5 यहाँ पर हैं और 3 जनाब यहाँ पर, टोटल कितनी होगी? 8। अब देखिए ये कभी पेपर में आ सकती हैं, किसी भी सूरत में आ सकती हैं। अगर आप एक बार इनको नक्शा बना के याद कर लेंगे तो फिर कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। अच्छा जी, पोर्ट्स के साथ एक और चीज़ भी ऐड करवा देता हूँ, पाकिस्तान के जो आईलैंड है वो भी ऐड कर लें, ठीक है। आईलैंड किसे कहते हैं जनाब? आईलैंड वो चीज़ होती है जिसके चारों तरफ पानी हो, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा हो, चारों तरफ पानी हो, ठीक है। ये जिस तरह कराची है, कराची के बिल्कुल नीचे यहाँ पे अगर आए तो इस जगह पे एक आईलैंड है पाकिस्तान का। ये आप पेनिनसुला की शक्ल अख्तियार करोगे क्योंकि यहाँ पाकिस्तान ने पुल बना दिया कराची से, वहाँ जाने के लिए पुल बन गया। तो खैर पुल तो बन गया है, लेकिन ये है कि ये आईलैंड की शक्ल है, पुल तो खैर बनाया गया है। तो ये जनाब इसका क्या नाम है? ये बिल्कुल नीचे आता है और इसका नाम है मनोड़ा, MANOR, मनोड़ा, मनोड़ा आइलैंड। क्या नाम है? मनोड़ा आइलैंड। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, मनोड़ा आइलैंड हो गया, एक और भी यार है, हाँ देखो इस जगह पे थोड़ा सा आगे कराची में जाए ना, इस जगह पे आता है और इसका क्या नाम है? इसका जनाब नाम है बंडल आइलैंड, बंडल आइलैंड। अब ये आपको वो नाम बता रहा हूँ जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ये 2 आइलैंड जाना कराची के बिल्कुल साथ मौजूद है। इसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड जो कि जनाब गडानी के बिल्कुल नीचे है, इस जगह पर आ गए, यहाँ पे मौजूद है। इसका नाम मतलब क्या है? इसका नाम है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अस्टोला। अब पेपर में कैसे आता है? पेपर में वो पूछते हैं अस्टोला जो है वो जनाब सिंध में है या सिंध में है या बलोचिस्तान में है या जनाब वो कौन सी बीच के साथ है। जब आप नक्शे से याद कर लेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं भूले। जी जनाब समझ आगे नहीं आई? एनीवन? अच्छा जी, इसी तरह ना बीच भी है। बीच जिसे कैसे कहते हैं बोला? बीचेस। जी एनीवन किसको पता हो बीचेस किसको कहते हैं? ये जनाब वो जगह होती है जहाँ पे लोगों की सैर व तफरीह के लिए मकाम। अब समंदर जो है ना, समंदर कितना बड़ा है, अब हमें क्या पता जनाब समंदर के अंदर अंदर चले जाएं जहाँ गहराई पानी की कितनी है, हमें तो नहीं पता। लेकिन वो जगह जहाँ पे बंदा आराम से पानी के अंदर आगे भी जा सकता है, जहाँ पे अक्सर आपने देखो कि पानी जो है ना वो आ रहा होता है, इस तरह लगा रहा होता है ठहले, तो उसको उस जगह को कहते हैं बीच, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर जनाब सारी की सारी जो बीच है ना वो कराची में जो पेपर में आ सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अब ये पेपर में M3 रिसेंटली जो आई थी उसका नाम क्या है? आप खुद बताएं ये कहाँ पे होनी चाहिए? नक्सिया गली बीच। सारे बंदे मरी वाली साइड पे जो नक्सिया गली ने उधर लगा के आ रहे, ठीक है। हालांकि उसने बीच जब लिख दिया है तो भाई बीच वहां पर समुद्र ही कोई नहीं है। क्लिफ्टन बीच, ठीक है, HAWK, हॉक्स बे बीच, फ्रेंच बीच, रशियन। अब देखिए ये आप रशियन बीच, रशियन फ्रेंच बीच अगर मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँ तो आप तो ये समझे कि रशिया का बीच है तो रशियन में होगी, फ्रेंच है तो फ्रांस में होगी, ठीक है। इसी तरह 2 फ्लावर के नाम पे बनी हुई है। एक है डेवल बीच, DAVIL, डेवल बीच, और एक है जनाब हमारे पास डेवल पॉइंट बीच, पॉइंट भी लिखते हैं इसको, डेवल पॉइंट बीच। और एक है जनाब पैराडाइज बीच, पैराडाइज बीच, पैराडाइज पॉइंट लेते हैं, लेकिन ये भी है बीच। अच्छा एक और भी है जनाब जो पेपर में आ सकती है वैसे,
TURTL, टर्टल बीज, 1 2 3 4, ये वो 8 बीज हैं जो पेपर में आ सकती हैं। मैंने अभी आपको लेक्चर दिया, पोर्ट्स बता दी, पाकिस्तान के आइलैंड बता दिए, पाकिस्तान की बीचेज बता दी। जी जनाब, समझ आ गई है? एनीवन? जी जनाब, जवाब दीजिएगा। हाँ, ये सारी कराची में, ये सारी कराची में, ठीक है, ये सारी की सारी जो है ना सिंध वाली साइड पर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब मनोड़ा, इसके बाद जनाब बंडल। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? किसी बंदे ने कोई सवाल करना हो? एनीवन? अगर नक्शा मैप थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप नक्शा तो वहाँ बनाना नहीं है, आपका असल मकसद तो नॉलेज को गेन करना है। जी जनाब, एनीवन? वालेकुम। नहीं, मैं बताता हूँ, एक आपको लेक्चर जो है ना वो दिया जाएगा ना रिकॉर्ड, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड दिया जाएगा, तो एक लेक्चर का रिकॉर्ड दिया जाएगा ना, एक ये, और पीडीएफ डाटा और होगा, पीडीएफ डाटा और होगा, यानी मॉडल पेपर हो सकते हैं और डाटा हो सकते हैं। आपका जो टेस्ट होगा ना, इस लेक्चर में से आएगा 15 MCQ और पीडीएफ डाटे में से आएंगे 35 MCQ, ठीक है, क्योंकि आपने जो लेक्चर लिया है, आपने लेक्चर तो आपको तकरीबन याद हो चुका है, असल तो आपने याद करने हैं वो वोकेबलरी, आपकी जीके वाली वोकेबलरी जो मॉडल पेपर है, क्योंकि आपको पास तो उसने करवाना है। लेक्चर तो आपके ये जो लेक्चर है ना, ये एक्चुअली इंटरव्यू का पार्ट है, आप ये समझें कि आपके इंटरव्यू की तैयारी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये पोर्ट्स, बीच और आइलैंड पढ़ाए हैं, अगर आपसे कोई पूछता है ये पाकिस्तान में कितने आइलैंड है, आप क्या कहेंगे? सर जी मैं आपको नक्शे में बता सकता हूँ कि सर पाकिस्तान के साइड पे समंदर है, 100 साइड पे, 7 मगरब साइड पे जो है वो बलूचिस्तान है, फिर सिंध है ईस्ट साइड पे, इस तरह ये कराची के नीचे जो है ना, तो आप जब बताएंगे उसको पता चल जाएगा कि तैयारी है, ठीक है, और यही चीज़ बंदे को आगे ले जाती है। जी जनाब, अदर क्वेश्चन? और कोई सवाल जनाब? जी जनाब बोलिएगा, कोई सवाल किसी ने करना हो? चलें जनाब, आपके सारे सवाल ख़त्म हो गए हैं, और जो लोग हमारे इस सेशन में ऐड होना चाहते हैं उनको ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, स्क्रीनशॉट दिए जाएंगे, और जो कल टेस्ट होना है, कल होना है कंप्यूटर का टेस्ट, और कंप्यूटर के मैंने 10-15 पेजेस सेंड किए हुए हैं, वो डाटा भी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि कल आप वो ऐड हो सकें। और जो स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कल 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन तक ओपन रहेगी, उसके बाद ख़त्म, उसके बाद मैं किसी और को ऐड नहीं करता, क्योंकि हमारे पहले सेशन में तकरीबन 60 से 65 लोग ऐड हैं, ठीक है, और हम ज़्यादा लोग सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह ये होती है क्योंकि हर स्टूडेंट ने मुझे सवाल करना होता है कि सर ये सवाल आज जो दिया ये कैसे है, ये गलत है, तो मुझे उनको जो है ना जवाब भी देना पड़ता है, ठीक है। फ़ीस जो है ना 7,000 होगी, और ये जो है ना हमारे पास 30 सितंबर तक सेशन है। अगर एक बात याद रखिएगा कि अगर पेपर आगे चला जाता है फॉर नवंबर में, या पेपर आगे जी 20 अक्टूबर का पेपर है, 15 अक्टूबर का पेपर है, जी फिर लेक्चर चलते रहेंगे, टेस्ट भी चलते रहेंगे, ताकि आपके तैयारी में हार जनाब, आगे फीस कोई नहीं होगी। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जी जी मैं आपको बताता हूँ, आप ये बताएं वाइट बोर्ड सही था, वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है, ये बता दें। जी जी वॉइस का मैं बताता हूँ, ये पहले इसका भी प्रॉब्लम था, तो बंदा ऐसा ऐसा सीख जाता है, तो मुझे क्लास ये ऑनलाइन तरीका नहीं था, तो ये वॉइस का जो मसला नहीं हल हो जाएगा, क्योंकि इसकी ना डिवाइस लिए कल मुझे मिल जाएगी, वॉइस का मसला नहीं होगा, ठीक है, बेफिक्र रहें। और दूसरी बात यह कि हमारी क्लास ना रिकॉर्ड आती है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको ये जो लिखा हुआ था ना, ये स्क्रीनशॉट इसकी पिक में बनाता हूँ,
یہ بھی ملے گی. اب فار ایگزامپل ایک بندے کو آواز کا مسئلہ بن بھی جاتا ہے. ہمارے پاس بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کلاس نہیں لیتے. اب 65 بندے وہاں رجسٹرڈ ہیں, کلاس لینے والے ہوتے ہیں 15. باقی جتنے بھی ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں, اور وہ مطلب اگلے دن جا کے کسی اور جگہ پہ جا کے بیٹھ کے پراپر جو ہے نیٹ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ریکارڈ سے کام چلا لیتے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ جو ویسے کر دیتے ہیں اور پھر ٹیسٹ دے دیتے ہیں. تو زیادہ یہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے, جتنا لوگ گھروں سے باہر جا کے ہاسٹل میں رہتے ہیں, تو اسی طرح یہ بھی چل رہا ہے سسٹم. ٹھیک ہے جی جناب, اینی ادر کوشچن؟